Итак, что сейчас происходит? Мы из отеля едем на венью. Вот эти вот первые дни плей-оффа проходят не в главной арене, а на студии Dream League. Нас слышат, коммуникация, напрягает. Пусть это из обмена. У нас 25 минут, потому что когда они начнут шпилить, мы будем их слышать. Мы приехали в место, где будет проходить часть плей-оффа. Это место называется Конгресс-центр. Здесь уже установлены кабинки, студии, здесь все красивенько, идут трансляции. Я знаю, что через несколько дней мы переедем в основное здание, в экспо-холл, оно тут по соседству, и там уже будет проходить основное действие, и будет ИКС проходить, и я думаю, что разные выставки там будет, но пока мы туда не можем пойти. Пока вот игроки настраиваются перед игрой, у нас игра начинается через часа полтора как минимум, сейчас доиграют Secret Fnatic, а парни пока могут раскликаться. Я бы хотела для вас устроить небольшую традиционную обзорную экскурсию по этому месту, но, по правде говоря, здесь нечего показывать. Одно большое помещение, здесь и продакшн, здесь и сцена, и небольшой кейтеринг. Вот и все, что здесь есть. Здесь немного еды, но многое не нужно, потому что игроки здесь не тусят целый день. Мы чисто приехали под игру, доиграем и уедем. Но здесь есть фрукты, вода, снеки, вот Баунти, Марс, и есть такая еда типа картошки, там, мясо и все такое. Всего хватает, в принципе, я думаю, что большего и не нужно. No. Enigma is not a hero really that makes those plays early on. He has to get his farm and just wait. As Magical, he did use both of his Astros there. Five-man route. It's a five-man ult straight away into the global. The static catches the two of the Nico Baby slides in. Ilias will fall. So will Zayas. The two supports gone. Nico Baby is in, bashing up the OD. They're gonna tap out. They've had enough with the pain, Na'Vi, as GG is called. На первой карте у нас не задалась игра. Парни сейчас обсуждают, что будут делать во второй карте, и надеюсь, что они сыграют уже лучше. They're stepping back, seeing if they can find anyone separated away. Limp, he's diving in to commit for this. Goes in with the last of the static stop thrown out from Ilias to try and split this up, make sure Alliance cannot get to Crystallize. As Crystallize stands on the high ground, goes for the multi-shot. The Avalanche does cancel it, but the damage output's there. Magical jumps in, they kill off the Tiny. They've got themselves two, and they're not done. Another grab from Ilias. He doesn't get the dodge. Drags in Nico Baby. Nico Baby has the frost shield, but the Dooms drop down. There'll be a buyback from Hansken. The Sonic Wave's there, knocking Nico Baby down incredibly low. Ilias is trying to finish it off. He's got the Thunderstrike on him. Magical jumps in, but it's not enough as Nico Baby can hide in the trees. It's another buyback coming into play. There it is, finally. Magical closes the gap, jumps in, gets the big one. Nico Baby's gone. 33's in trouble as he's trying to battle up against Crystallize, but Crystallize can stand tall. Magical comes in with a backup. 4 dead on Alliance. Да нет, тут больше монта диффуза уже. Под башером сильно ДПС не даст. Да, Влад БКБ делает, отлично. Хороший короткий делал. What can they make of this? Can they actually instantly kill somebody? Pasha? The setup, Pasha, he's just going to start walking into this. He doesn't care at all. And now with the Doom down on 33, this is already a fight gone wrong for Alliance. They try to escape. The glimpse is there on a Fada. Fada does get the Chain Frost down, but 33 is dead. He'll buy back, but the rest of Alliance, they're falling so far. The Sonic Wave onto Limp, pushes him back, brings him low. Limp with the BKB can fly away, but it's 2 dead again on Alliance. Hansken trapped in the river. They're using their buybacks again to try and get over and keep this fight going, but there's no hope for Hansken as the Tiny falls.
33 comes back in. He's trying to make something happen, but they're just killing it off with the molly shot. Now they come in, they're using the horn, they do get the lasso off, but the Lotus will say time, so Limp ends up lassoing himself, locking his own self down. Limp is dead. They're trying to run now as this Spectre, he has nothing. This is the least spooky ghost in the game. It is over, it is done. He has nothing. This is the least spooky ghost in the game. Как игры? Как игры? Тяжко идет пока. Ну, все от пиков зависит. Ну, допустим, в первый у нас был не очень пик, и мы сразу это понимали. Мы играли вторым номером. И когда началась уже вторая игра... Я так понимаю, пассивно, да, взяли в первой игре? Там все не так. Там нет, перекосяк все пошло. линий нет, камбэк системы нет и 3 жадных кода. Слушай, ну а во второй игре? Второй уже у нас были наши герои, которые мы чувствуем, что мы можем побеждать. Только мы зафейлили с линиями, Дан накосячил, я накосячил. На пик рабочий. Ну да. Не, ну пик, молодцы, типа. собрались. Но они неприятны тем, что вот именно они лидеров против Идана ставят таких, против которых, ну, матчапы нестандартные. Да. То есть, когда вы видите Папа против Бэтрайдера, этот ВД против Сайленсера, ну, его тоже можно, типа, понять. Ну, камбэкнули, хорошо, молодцы. Нам типа важно просто набирать. Дойдет до той стадии, где у нас просто будет типа слишком много ДПС. Стампит из неприятного и Дум. Дум чуть более сложнее реализовать, а Стампит может быть неприятным. Armored up as well, so even more armored. And jump sword, it's on the Drow. He's going to find a way to start things. They're forced by the Drow, but Nico Baby's going in on him. The number 4 does get the Drow far enough away. Nico Baby doesn't want to dive too far. He turns his attention over towards Magical. Magical is getting bashed further. He's going to get with the 3-man overgrowth, 33. And Limp trying to focus the kills for the Chain Frost. And the Doom on Limp. Limp's dead. They've lost Farder. They're going to turn towards Nico Baby. They'll get the light steal. Surely the one for no. Nico Baby is living. He's not even going to die. The one stick cannot kill him. Jumps into 33. Turns over towards the Drow. Чуть-чуть не хватило на Акса огромного убить. Чуть-чуть. Они сейчас разворачивают будут. Да, без пака им сложно. Они не могут драться без пака. He's just, alright, you know, whatever. He just sits back there. 33 sits in range to be able to just constantly shield him. They've got living armor too, as we mentioned. They've got everyone up, Na'Vi. And Fada, he's got to do work. They're going to try and jump in, but Limp is going to be the quicker one there on top of the Drow. Drow already burst out. The snap in, but Nico Baby's in. Abyssal Blade. The Drow is gone. No buyback available on Crystallize. Zayat's getting low. Nico Baby keeping his eyes on the bigger targets. Takes out the Lich. Goes towards Magical. It's GG. It's over. There's no buybacks for Na'Vi. No buybacks for Na'Vi. Alliance take game 3. And with that, Обидно, проигрываем на третью игру. Падаем в нижнюю сетку. И так на сердце больно, если честно. В общем, сейчас Влад расскажет нам о том, что происходило в играх против Альянс. Давай немного о первой игре. Ну что сказать, полностью слидрафт. Очень жадный, нет установ, нет камбэк-системы, очень плохие линии. Ну, то есть выиграть невозможно, честно говоря, было. А если бы вместо Энигмы последний герой был бы какой-то более активный, типа Кентавра, которого бы потом пикали? Ничего не изменилось особо. Уже полностью провалена, ну, вторая стадия пика. Я так понимаю, ну, со стороны, то, что я наблюдала, как-то Бакыт потерялся на Рубике. То есть обычно он... Нечего было делать, вот реально некому нечего было делать. Третья игра, потому что начали вы хорошо. Начали хорошо, но не смогли правильно реализовать свое преимущество и почувствовали ту силу, когда мы можем просто идти в пятером, и нам ничего не буду делать. Когда SF купил БКБ, у Найкса вроде только Либарда появлялась, но он не сможет с нами драться. У Рубика нету даггера, у Трента нету даггера, Абадон был очень маленьким, он тоже по сути, только есть паки Найкс, ну им было очень сложно драться, но мы слишком сыграли пассивно. Мы провели в топе драку, ну, убили кого-то вроде одного, там кто-то байбэкнулся, но это было очень мало, потому что мы отдали все кнопки, потом не зачекали Рошана, отдали Аегис. Обидно, на самом деле. Вот, ну, мне уже не самое обидное, что было. Не самое обидное, да, но как-то хотелось немножко задержаться в топ-6, так вот попасть, но не получилось. Следующая игра будет с Liquid, в принципе... Нормально можно с ними играть, но с Надо другой повторить стороны... просто. Да, нужно повторить, но они-то тоже будут готовиться. Да, будут. Играют они нормально, если у них пик позволяет. Главное, вот драфты будут. А что было сегодня самое обидное в этих играх? Самое обидное? Наверное, первая игра.
потому что ее не было. Да. Вы, по сути, начали с 0-1. Ну да. Что сейчас будете делать? Ну, смотреть реплей и... не знаю. Делать работу над ошибками. Да.